오늘은 어머니 날을 기념하는 주일입니다. 오늘 주변에 우리 어머님이 앉아 계시다면, 어머님 같은 분이 옆에 앉아 계시다면 미소를 지으시며 축복하는 마음으로 Happy Mother's Day 해주시면 감사하겠습니다. Happy Mother's Day, Happy Mother's Day. 예, 우리 교회 모든 우리 권사님들 또 여집사님들 오늘 Happy Mother's Day입니다. 생존에 계신 어머님이 계시다면 여러분 오늘 꼭 전화하시고 여러분들의 사랑을 표현하시는 그런 특별한 날이 되길 바라고, 어머님이 생존하지 아니하신다면 오늘 어머님을 추모하는 그러한 아름다운 날이 되기를 바랍니다. 사랑하는 여러분, 저희에게는 완벽하고 온전한 가정은 하나도 없습니다. 여러분, 저희 부모님을 생각해 봐도 저희 부모님들 중에 완벽하신 부모님들은 한 분도 없었습니다. 저희에게는 완벽한 자녀들도 없습니다. 저랑 동의하지 아니하신다면 예배가 끝난 후에 따지시기 바랍니다. 그런데 여러분, 저희 가정의 뚜껑을 잠시 열어본다면요, 마음 아파하는 부모님들이 있는가 하면 마음 아파하는 자녀들도 있습니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서 자신의 정체를 밝히실 때 자신을 아버지라고 하십니다. 참 놀라운 일이에요. 그 하나님께서 독생자 예수를 아들로 두셨는데, 예수님의 아버지이면 아버지로 끝나시면 되는데, 여러분 어떤 일이 생겼냐면요, 그 하나님께서요 저희에게 하나님을 아빠라고 부를 수 있는 특권을 주셨답니다. 여러분, 오늘 이 메시지의 핵심은 무엇이냐면요, 저희 하나님 아버지는요 부모님으로서 부모님이 겪는 아픔과 슬픔을 체험하실 수 있는 분이고 공감하시는 분이라는 내용입니다. 여러분, 놀라운 일이에요. 우주를 창조하신 하나님께서 저희의 아버지가 부모님이 되셨는데, 부모님이 겪는 기쁨과 아픔을 공감하실 수 있는 분이라는 겁니다. Did you know that there is no perfect family? Let me ask you, were you a perfect parent? Let me ask you, were you a perfect child to a parent? None of us grew up in a perfect family. At the end of the day, if you were to look inside your family, none of us grew up in a perfect condition. Your parents had flaws, you had flaws, they have flaws now, you have flaws now. On this Mother's Day, as we think about all of our moms and dads also, God compares himself when he reveals his identity to us. God said he's the God and the Father of the Son, Jesus Christ. God doesn't stop there. God says, you know what? I give you privilege to call me, the Father, God, your dad. God wants to be identified as your father, your dad. 사랑하는 여러분, 오늘 이 탕자의 비유를 저희가 읽고 듣게 되면 어떻게 보면
자녀를 둔 부모님에 대한 이야기입니다. 너무나 사랑스러운 부모님을 둔 자녀의 이야기이기도 하고요. 어떻게 보면 여러분 이 가정도 온전치 못했다는 것을 저희가 알게 되는데, 여러분 이 비유는 우리가 믿는 하나님 아버지는 어떤 분이신가에 대해서도 저에게 알려주고 계십니다. Luke chapter 15 is a parable that Jesus gave. It is a story of a single family, of the father that is mentioned, of the two sons who are mentioned. If you read the story, you will soon realize it is a story of an imperfect family. Two sons, perhaps, who did not like each other. Of a father who was good and generous and understanding. Of one son who was truly rebellious. 사랑하는 여러분, 오늘 이 비유는 예수님께서 저에게 주시는데 한 가정의 이야기라고 볼 수 있습니다. 여러분, 이 두 형제들 사이에 이 내용만 보자면 둘이 서로 사랑하는 관계는 아니었던 것 같아요. 여러분들은 어떻게 생각하세요? 다 읽진 않았지만 형이 동생을 좀 미워하는, 동생이 형님을 업신여기는 그러한 가정인지도 모릅니다. 사랑하는 여러분, 저희 가정, 제가 마이크로폰 바꾸겠습니다. 저희 가운데 온전한 가정을, 완벽한 가정을 이루며 사는 가정은 여러분 없습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 하나님은 어떤 분이신가, 저희가 아버지라고 그를 부르는데 어떤 부모님인가를 알려주시는데, 여러분 저희가 하나님의 성품을 닮아가는 저희들이 되고 하나님의 성품을 닮아가시는 우리 부모님들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 하나님은 어떤 아버지이시냐면요, 어떤 부모님이시냐면요, 자녀들을 위해 귀를 기울이시는 분입니다. 여러분, 자녀들을 위해서 귀를 기울이시는 분이라는 것을 저희가 알게 됩니다. In today's passage, God portrays himself as a father who was really good at listening to the sons. What the son had to say, the father was a good listener. 누가복음 15장 12절 말씀입니다. 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여, 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라. 아버지가 그 살림을 각각 나눠 주었더니 그 후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아 가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더라. 이 내용을 보게 되면 14절을 보게 되면 아버지가 이게 무슨 소리냐 라고 따지는 내용을 예수님께서 기록하지 않으세요. 네가 하는 일은 정신 나간 일이란다 내 아들아. 그런 내용을 예수님께서 기록하실 수 있는데 그 내용도 등장하지 아니합니다. The father, God is portrayed as the father who is a good listener. The younger son comes to him requesting, perhaps more demanding, that his share of the inheritance will be given to him not when the father dies, but give it to him now. It is more a demand than a request. In verses 13 and 14, it does not say how the father reacted verbally. The father didn't say to the son, "You are out of your mind. Why do you want to have the inheritance given to you now?" We don't hear the father saying what he could have said. 여러분, 저희가 부모님이 되어 보니까요,
부모님들은 더 멀리 보실 수 있었더라고요. 부모님들은요, 저희 성품을 잘 아셨기에, 장단점을 잘 아시는 분들이셨기에 저희에게 하나님의 뜻과 지혜로운 선택에 대한 조언을 해 주실 수 있던 분이셨더라고요. 제가 성장해 보니까요. 그래서 자녀들의 미래를 조금 더 정확히 알 수 있는 분들이 저희 부모님들이셨더라고요. As I grew older, I knew later on that my parents knew more than I did. They were more wise, far more wise than I was. They knew my weaknesses and my strength, and they could have advised me for my betterment. But so oftentimes, I thought I knew better than my parents, and I decided on my own without asking for their advice. 여러분, 자녀들은 그런 생각을 하는 때가 많은 것 같아요. 내가 엄마, 아버지보다 훨씬 더 많이 알고 있다. 인생에 대해서 내가 더 지혜로운 선택을 할 수 있다. 엄마, 아빠가 뭘 아십니까? 그런 표현은 안 할지라도 저희 행동은 엄마, 아빠를 무시하는 경우가 많았습니다. 저희가 성인이 되니까 그것을 좀 더 이해하게 되더라고요. 사랑하는 여러분, 오늘 이 본문 말씀을 보게 되면 아버지는 아들을 대해 말할 내용이 없으셨을까요? 분명히 있었습니다. 그런데 누가복음에 기록된 이 비유는 아버지는 말이 없어요. 아들이 요구하는 대로 그에게 재산을 나누어 주십니다. The father that is portrayed in this parable is silent. He basically meets the demand of the younger son and gives him the inheritance. Was the father mute? No, he wasn't. Did he not have any wise things to say to his son, who was bent on going on his own? He certainly had certain things to say, but he just listened. 여러분, 고집 피우는 이 아이, 엄마 아빠의 삶을 힘들게 할 이 아이에 대해 향해 아버지께서는 할 말씀이 없었을까요? 있었겠죠. 그런데 아버지로 묘사되는 이 하나님께서는요, 들어주십니다. 여러분, 우리의 하나님은 어떤 분이십니까? 이 비유를 통해 보자면, 여러분, 이 하나님은요, 저희가 믿는 하나님은요, 제가 아버지라고 부를 수 있게 되었는데, 이분은 여러분 기다리시는 분이라는 것을 저희가 알게 됩니다. 이 방탕하는 내 아들이, 내 마음을 아프게 하는 내 자녀가 언제 내 품에 돌아올꼬? 여러분, 저희 하나님은요, 자신의 정체를 밝히시면서 자신이 어떤 분이신 것을 저희에게 간접적으로 알려주십니다. 저희 하나님은요, 저희를 기다리시는 분이래요. 저희가 하나님 품에 다시 안길 수 있도록, 저희가 하나님의 뜻을 알고 순종하며 살아갈 수 있도록 저희를 기다리시는 분이라. God wanted to portray himself as a father, as a parent. And what kind of a parent or God do we lean on and believe in? We believe in the God who waits for you. Our God is a God who waits so that we may come to repentance and realization that I've gone awry, that I'm living my life to the displeasure of the Heavenly Father. 사랑하는 여러분, 저희가 부모가 되어 보니까, 저희가 인생을 어느 정도 살아보니까, 여러분, 저희가 아무리 자녀들을 대상으로 잔소리를 한다고 해도 여러분, 그들이 깨닫지 못할 때가 훨씬 더 많습니다. Did you know that as you grow older, we come to the realization, no matter what I say to my son or daughter who's bent on living his own life, without God and parents in their hearts,
There's nothing that you could say for the time being that will change the direction of their lives. 여러분, 어떤 중요한 깨달음은 하나님께서 때를 맞춰 하나님의 시간표에 따라 경험에 따라 그들에게 알려주십니다. 부모님으로선 답답합니다. 그런데 하나님께서는요, 기다려 주시는 하나님이신 것을 여러분 저희가 알게 됩니다. You know, we cannot impose upon our children so that they come to a certain realization. You may be saying a lot of wise and good things, but certain realizations come only because God gets involved and God is the one who opens their hearts to the things that they hear. It only comes when God opens their minds. 이런 부모님의 아픔은 그런 것 같아요. 자녀들이 자기 마음대로 부모님의 사랑에 벗어난 것처럼 하나님의 뜻과 전혀 상관없이 살 때에 이런 부모님으로서 저희는 아파합니다. 누가복음 15장 13절. 그 후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아 가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더라. 여러분, 얼마나 마음 아픈 일입니까? You know, the second son goes off and he squanders all that his father gave him. But the father continues to wait. 여러분, 이 아들이 모든 것을 낭비하고 보아하니 14절 다 없앤 후 그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라. 여러분, 이 내용은 너무나 용납하기 힘든 내용이에요. 저희 하나님께서 어떤 일을 하시는 분이냐면요, 반항하는 자녀들을 위해서, 여러분 저희 하나님은요, 반항하는 자녀들을 위해서 그들에게 흉년을 허락하시는 분입니다. 여러분, 쉽게 아멘할 수 있는 내용이 아니에요. 여러분, 저희가 하나님의 뜻에 온전히 벗어나 살게 되면요, 하나님께서는요, 여러분들을 위해, 하나님께서 여러분들을 사랑하시기 때문에, 저희 아들, 딸들을 사랑하시기 때문에, 손자, 손녀들을 사랑하시기 때문에 그들에게 흉년을 보내세요. 아픔이 있게 하신다는 내용이에요. 얼마나 우리를 마음을 아프게 하는 내용입니까? 여러분, 이 둘째 아들이 모든 것을 허비하고 가난해지고 거지가 되니까 궁핍한지라라고 나옵니다. 여러분, 하나님께서 엔지니어하는 그런 장면이에요. 여러분, 하나님께서만 엔지니어할 수 있는 장면이에요. 반항하고 방탕하는 이 자녀를 위해서. You know, you could live your life rebellious to God and to your parents. But there will come a time when God gets involved and God will send your way famine that will cause you tremendous pain in your life. Not because God hates you, but because God loves you so much and God is waiting for you. Because God loves you so much, He is the one to send the famine in your life so that you may turn your life around. 여러분, 흉년이 임하는 이유가 16절, 17절에 나옵니다. 그가 돼지 먹는 쥐염 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라. 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품권이 얼마나 많은가. 나는 여기서 주려 죽는구나. 16절 다시 한번 비춰주시죠. 여러분, 16절을 보게 되면, 17절을 보게 되면 이제 굶주려 합니다. 그리고 하나님께서 그에게 깨달음을 주시죠. 여러분, 부모님의 입장, 여러분 기다리는 부모님의 마음은 경험을 해보시면 다 아시지만 여러분 오랫동안 아픕니다. 여러분, 그 아픔이 1년이 갈 수도 있고요, 10년이 갈 수도 있고요, 그 아픔이 그보다 더 오래 갈 수 있다는 것, 여러분 저희는 다 알고 있습니다. 부모님이 되본 분들은 그런 경험을 해보셨을 거예요. 여러분, 그러한 아픔,
하나님께서 알고 계시답니다. 실제로 알고 계시대요. 왜냐하면 하나님께서 그렇게 기다리시는 분이래요. 그 경험을 해보신 아버지입니다. For those of you parents who waited for your sons and daughters to return, for your rebellious sons and daughters to return to you, you know how deep the pain goes in your heart. Sometimes it's unbearable, and that pain may last 1 year, 10 years, and even more. But God says, you know what? I identify with your pain because God is the one who waits for His children to come back to Him. God portrays Himself as the Father who waits for the return of their children. 우리 사랑하는 부모님들, 할머님, 할아버님들, 오늘도 기다리고 계시는데 하나님께서 여러분들에게 특별한 은혜와 위로와 평강을 주시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. For those of you who are waiting for the return of your sons and daughters, your grandsons and granddaughters to the bosom of God, may God give you peace and comfort as you wait upon their return. 여러분, 저희 하나님께서 자신의 정체를 드러내시는데 아버지라고 하십니다. 여러분, 저희 하나님은 어떤 분이시냐면요, 어떤 부모님이냐면요, 돌아오는 자녀를 대상으로 따지지 않으시는 분입니다. 그저 기뻐하시는 분이래요. 여러분, 저희가 믿는 하나님은요, 돌아오는 자녀의 과거에 대해서 드러내지 아니하시고요, 따지지 아니하시고요, 고소하지 아니하시고요. 저희가 돌아만 온다면 저희 하나님은요, 저희 아버지는요, 그저 기뻐하시는 분이랍니다. 누가복음 15장 20절, 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 아버지께로 돌아오는 자녀를 대상으로 이 아버지가 회초리를 들고 나오지 않습니다. 여러분, 그 집의 문, 대문, 비밀번호를 바꾸면 못 들어오는데 아버지께서는요, 비밀번호를 바꾸지 않습니다. 아버지는요, 돌아오는 아들에게 내가 너한테 뭐라 그랬니? 너 내 곁을 떠나면 이 쓴 열매를 다 체험하게 된다고 하지 않았니? 라고 하지 않으십니다. 야, 너 때문에 우리 집안 망신이란다. 너 엄마 아빠가, 할머니 할아버지가 고개를 못 들고 동창회도 못 간다. 너 때문에. 그럴 수 있죠. 그런 욕을 먹어도 합당하죠. 근데 여러분, 저희를 기다리신 하나님께서는요, 저희가 돌아만 온다면, 하나님의 뜻대로 살기 원한다면 저희를 기다려주시고요, 저희가 돌아올 때 저희의 과거에 대해서, 저희가 지은 죄에 대해서 따지시는 분이 아니고 저희를 그저 환영해 주시는 분이라고 예수님께서 오늘 알려주고 계십니다. 여러분, 저희가 하나님 품에 돌아왔을 때 하나님께서 저희가 지은 그 수많은 죄에 대해서 하나하나씩 따지기 시작하면 여러분, 평생이 갈 것 같습니다. 아버지의 반응입니다. 20절 뒷부분, 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니. 여러분, 주체할 수 없는 아버지의, 하나님의 기쁨입니다. 부모님의 기쁨이죠. 사랑하는 여러분, 그러한 기쁨이 여러분 가정 위에 새롭게 임하기를 예수님의 이름으로 소원합니다. You know, when the son returns, the father does not dig up the trash from his past, how he squandered all the wealth. The father's response is simply to welcome him with great joy. And the father kisses him, throws a big party for him.
What a great God we believe in. 사랑하는 여러분, 당자에게 이 비유 안에 형이 있습니다. 여러분, 온전치 못한 가정이라고 했죠. 이 형은 동생이 돌아온 것을 기뻐하지 않아요. 여러분, 이 형의 반응이 어떻게 보면 더 옳은 것 같아요. 아니, 모든 것을 낭비하고 돌아온 동생, 뭐가 예쁘겠습니까? 형이 볼 때는 다음과 같습니다. 28절부터 30절. 형이 노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 권한대 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버리니 아들이 돌아오매 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으십니까? 아버지, 이게 아버지께서 하실 일입니까? 근데 여러분, 하나님께서는요, 자신을 어떻게 묘사하시냐면요, 돌아온 자녀를 대상으로 채찍질 안 하셨고요, 그저 기뻐하셨다는 것을 저에게 보여주십니다. The older brother's response would be yours and mine if we had a younger brother. How dare you? You squander our family's wealth. And now you come as a beggar to our house. But thankfully, that is not how God responds. Our Father is the God who responds with great joy that you came back to Him. 사랑하는 여러분, 자녀 때문에 저에게 아픔이 있는 그 아픔을 경험해 보신 분들은 압니다. 이 아픔은 여러분 쉽게 지워지지 않는다는 것을, 다른 사람이 내가 무슨 경험을 했는지 나누지 않으면 내 아픔을 이해할 인간은 없다는 거죠. 인간 중에 내 아픔을 이해할 사람은 없어요, 여러분. 그런데 다행히도 하나님께서 자신을 묘사할 때 우리가 이해할 수 있게 자신을 알리실 때 뭐라고 말씀하시냐면요, 저희의 아버지라고 말씀하세요. 여러분, 그분은요, 저의 아픔과 기쁨을 실제로 경험하시는 분입니다. 여러분들이 남들에게 표현 못하는 그 아픔이 있잖아요. 하나님께서는요, 알고 계세요. 왠지 아세요? 자기 아들을 이 세상에 보내셨거든요. 육신을 입게 하셨거든요. 그 하나님이세요. 육신을 입어 보신 분이세요. 지금도 영화로운 육신을 입고 계시는 분이고요. 여러분, 그 하나님은요, 부모님의 마음을 아시는 분이래요. 저희가 그 하나님을, 우주를 만드신 그분을 아버지라고 불러도 된대요. 저희의 기쁨, 슬픔, 아픔을 오늘 아시는 분이랍니다. 사랑하는 여러분, 결론은 다음과 같습니다. 여러분, 저희 자녀들 쉽게 안 돌아옵니다. 하나님께서 역사하시기 전까지는 저희 자녀들, 후손들의 마음을 바꿀 수 있는 아빠, 엄마 없어요. 하나님께서 깨달음을 주셔야 되는데, 저희가 할 수 있는 일은 이 말씀을 믿는 거예요. 하나님께서 내 자녀 포기하지 않으셨습니다. 그가 지금 창녀들과 그가 지금 모든 것을 낭비하며 살지라도, 하나님의 뜻에 벗어나는 사람일지라도 하나님께서는요, 포기하지 않은 상태세요. 여러분들도 포기하지 않으시기를 바랍니다. 그래서 저희가 할 수 있는 것이 무엇이냐? 하나님은 내 아버지이기 때문에 저희의 솔직한 심정을 하나님께 고하시며 사시기 바랍니다. 하나님, 저 아프거든요. 제 딸이, 아들이 이렇게 살아갑니다. 하나님은 제 아버지이시잖아요. 하나님, 제 아픔을 보시고 긍휼과 자비를 저희 가정에게 베풀어 주시옵소서. 여러분, 끊임없이 그 기도를 하며 사시는데 성공하시기 바랍니다. 하나님, 저 아프거든요. 저희 가정 온전치 못하거든요.
하나님, 제 딸에게, 아들에게 하나님께서 불쌍히 여기셔서 그들 마음속에 역사하심으로 인해 깨달음 주시고 돌아오게 해주시옵소서. 여러분, 저의 아픔을 하나님께 고하며 사시기 바랍니다. What is the answer for us? For those of us who have children and grandchildren who are bent on causing displeasure and chaos in the family and causing tremendous hurt to mom and dad. What is our choice? Our choice is to believe what God says to us. That God is the God who waits, who is patient. That God is the God who doesn't want my son and daughter to perish. God doesn't want that. For us, we can pray to God. God, you look upon my predicament. God, have mercy on me. God, I'm in pain. Have mercy on me. Have mercy on my son and my daughter. Father, may you change their hearts and bring them home. That is the way for us to pray to God. Being very honest with God that I'm in pain. God, have mercy on me. Extend grace upon my children. May you never give up praying that prayer for someone whom you love. 사랑하는 여러분, 저희가 사랑하는 자녀들입니다. 여러분, 하나님 저 보시고 저를 불쌍히 여겨주시고 제 아픔 달래주시고 하나님 제 자녀들에게 은혜 긍휼함 베풀어 주시옵소서. 그들이 돌아오게 해주시옵소서. 여러분, 평생도록 기도하시며 거기에 대한 응답을 받는 우리 마음에하는 장로교회 성도님들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 우리 개인적으로 잠시 기도하는 시간 가지시기 바랍니다. 어머님이 옆에 계시면, 아내가 옆에 계시면 어머님의 아내의 손을 꼭 잡아주시고 축복해 주세요. 어머님, 저 사랑 안에서 키워주신 거 감사합니다. 어머님, 제가 온전한 딸, 아들이 아닐지라도 저 포기 안 해주신 거 감사합니다. 저 기다려주신 거 감사합니다. 이제 하나님의 영광을 위해 살아가는 제가 되게 하여 주시옵소서. 기도하시고, 어머님, 아버님들은 하나님 저희 가정에 긍휼과 자비를 베풀어 주셔서 제 자녀들 하나님께 돌아오게 해주시옵소서. 저를 불쌍히 여겨주시옵소서. 기도하는 시간 가지시기 바랍니다.